Llorando, Sí, sí, está emocionado. No era mi intención. Bueno. Entramos. Lo denso, creo que 한나라를 대표하는 축구 선수이자 오랜 시간 캡틴 완장을 차고 대표팀을 이끌어온 주장. 그의 마지막을 오롯이 선수가 바라는 대로 선택할 수 있게 믿어주고 또 존중하는 분위기. (2026) 북중미 월드컵 지역 예선이 막바지를 향해 치닫는 중이죠. 지난 5일에는 남미 지역에선 17라운드 경기들이 진행이 됐는데요. 여기 아르헨티나에서는 아주 특별한 시합이 열렸습니다. 사실 아르헨티나는 이미 조 1위를 확정을 해서 본선행이 결정이 돼 있는 상태인데요. 그럼에도 이날 지역 예선 마지막 홈경기로 치러진 베네수엘라전에는 세계적으로도 많은 관심이 쏠렸습니다. 그건 바로 고트죠. 아르헨티나 레전드인 리오넬 메시가 대표팀 유니폼을 입고 치르는 사실상 마지막 홈경기다, 이렇게 예고가 되었기 때문인데요. 지난 2005년 A매치 데뷔전을 치른 메시의 대표팀 커리어는 그야말로 드라마였습니다. 소속팀 바르셀로나에서는 어린 시절부터 엄청난 퍼포먼스와 수많은 트로피로 온갖 사랑과 영예를 누렸지만 대표팀에만 오면 메시는 이상할 정도로 경기력도 운도 따르질 않는 시간이 꽤 길었어요. 워낙 어릴 때 스페인에 건너가서 선수 생활을 해왔기 때문인지 아르헨티나의 매몰찬 축구팬들은 클럽보다 대표팀에서 부진한 걸 메시의 애국심과 연계해서 비난의 화살을 쏘아댔는데요. 그래서 한때 대표팀 은퇴 언급을 하기도 했었던 메시, 굉장히 큰 중압감을 느꼈던, 수많은 발롱도르를 타면서도 마음이 늘 무거웠던, 부담이 컸던 메시입니다. 하지만 시련을 이겨냈고 코파 아메리카와 월드컵을 차례로 제패하면서 진정한 고트 반열에 올라서게 됐죠. 그런 메시에게 이날 시합은 정말 온갖 감정이 엇갈리는 시합이었을 겁니다. 아직 월드컵 본선 출전 여부를 결심하지 않은 메시예요. 이 시합은 어쩌면 월드컵 예선 마지막 홈경기 이상의 의미를 가질 수도 있는 시합이었습니다. 그리고 여기 그렇게 국가대표 선수 생활 마무리 단계에 접어든 리오넬 메시를 남다른 감정으로 바라보는 사람이 있죠. 그건 바로 메시의 대표팀 선배이자 늘 2% 부족하던 메시의 커리어를 완성시켜준 사람, 이름마저 같은 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독입니다. 사실 애초 스칼로니 감독이 대표팀 지휘봉을 잡을 때는 걱정의 목소리가 컸어요. 메시보다 9살이 많은 1978년생의 스칼로니 감독, 2015년 이탈리아 아탈란타에서 선수생활을 은퇴한 뒤에 주로 코치만 맡아왔던 지도자였어요. 선수로도 A매치 경험이 7경기밖에 없었던 스칼로니였는데 2018년 러시아 월드컵에 실패한 아르헨티나 대표팀이 본선이 끝나고 차기 감독을 물색하던 중 바로 스칼로니 감독을 선임을 하면서 가장 어두울 때 너무 경험이 없는 사람에게 지휘봉을 맡기는 거 아니냐 우려가 클 수밖에 없었는데요. 하지만 스칼로니는 해냈습니다. 아르헨티나 대표팀이 어떻게 하면 메시를 가장 강력하게 쓸 수 있을지 그 해답을 찾아낸 바로 유일한 감독이 된 거죠. 아르헨티나 대표팀 그리고 리오넬 메시는 스칼로니 감독 체제에서 2021년 코파 아메리카 우승으로 대륙을 제패하더니 2022년에는 카타르 월드컵에서 마침내 세계 정상에 오릅니다. 물론 그 선봉에는 리오넬 메시가 있었고요. 한때 국민적 지탄을 받기도 했던 리오넬 메시는 그렇게 국민 영웅으로 재탄생했고 어느덧 세계적인 명장 반열에 오른 스칼로니는 이제 선수 메시와의 이별을 앞두고 있습니다. 그런데 이 감독 진짜 그 어떤 명장도 해내지 못한 엄청난 성과를 내고서도 늘 메시를 자기 앞에 뒀습니다. 레전드이자 캡틴인 리오넬 메시를 자기 앞에 내세우는 거, 이거 당연한 일 아니냐고요? 글쎄요, 세상에 꼭 그런 사람들만 있는 건 아니라는 거 아마 다들 아실 겁니다. 스칼로니는 달랐어요. 이번 베네수엘라전을 앞두고도 오로지 메시 얘기뿐이었습니다. Sí, ese es un partido por lo que ya declaró Leo que va a ser emotivo, especial, lindo, porque bueno, si es verdad que es el último partido por eliminatoria, o sea, hay que disfrutarlo como siempre venimos diciendo. Y yo soy el primero que lo voy a disfrutar de poder entrenarlo. La verdad que es un placer tenerlo y
esperemos que la gente que va a ir a la cancha, él mismo lo disfrute porque lo merece, la verdad. Mañana parece que es imposible emocionarse, pero la pregunta que te quiero hacer es si el haber jugado con él y el haber dirigido al mejor del mundo es lo mejor que te pasó en la vida futbolística. Bueno, por lo pronto jugué con él y haber tenido de compañero, poder darle la pelota, para mí ha sido algo hermoso en ese momento, y después poder haber estado un mundial con él y que lo haya ganado, bueno, es emocionante. Seguramente con el correr del tiempo a lo mejor nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante. Seguramente no sea su último partido en Argentina, y lo digo desde el punto de vista porque ya nos encargaremos, si él decide que sea el último, de poder que juegue otro, porque es evidente que así será, se buscará el momento, porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que yo no se lo he visto a nadie, también, que tampoco es que he dirigido a muchos, pero ya no hablo en cuestión de ser entrenador, lo que genera como persona. Entonces, para entenderlo hay que estar acá en esta posición. Y mañana no solamente Lionel Messi juega su último partido oficial, sino que la selección juega el último partido oficial del año. Está llorando, Sí, está emocionado. No era mi intención. Bueno. Esperamos. Bueno, te decía un poco acerca de lo emocional, no solamente terminar acá. Lo denso, creo que 베네수엘라전은 성황리에 끝이 났습니다. 워밍업 때 감정이 북받쳐 눈물을 훔쳤던 리오넬 메시는 이날이 자신의 아르헨티나 땅에서 치르는 마지막 A매치, 그것도 공식 경기가 될 거라는 것을 예감하면서 온 가족을 다 불러 모았어요. 입장할 때는 새 아들을 동행했고 스탠드에는 아내와 어머니 또 가족들이 지켜보고 있었죠. 그리고 메시는 이날 최고의 활약을 펼치면서 멀티골을 터뜨립니다. 그렇게 마무리된 메시의 월드컵 예선 마지막 홈 경기, 아르헨티나 팬들은 메시를 찬양하면서 하늘이 내린 레전드의 가는 길을 축복해줍니다. 스칼로니 감독의 표정도 참 감동적이네요. 리오넬 메시는 아직 최종 결정을 내리지 않았습니다. 내년 북중미 월드컵 본선이 열리는 시기가 되면 자기 나이가 너무 많다는 얘기를 해요. 이날 베네수엘라전 본 사람들한테는 도무지 믿기지 않는 핑계죠. 이날도 그는 가장 돋보이는 선수였고 팀이 터뜨린 3골 가운데 2골을 직접 넣었고 나머지 1골도 기점 역할을 했으니까요. 하지만 메시는 여전히 조심스럽습니다. 경기 후 인터뷰에서 메시는 이렇게 말을 했어요. 두고 봅시다. 참 많은 감정이 교차하네요. 정말 많은 것들을 경험한 곳입니다. 동료들과 아르헨티나에서 경기하는 건 저에게 늘 기쁨이었어요. 수년 동안 매 경기를 정말 즐겼습니다. 이런 모습으로 여정을 마칠 수 있어 정말 행복합니다. 국민들의 사랑을 받는 것, 제가 늘 꿈꿔왔던 그대로입니다. 월드컵 본선에 대해선 예전과 똑같은 말씀을 드릴 수밖에 없네요. 다음 월드컵도 뛰게 될지 아직 모르겠어요. 나이를 감안하면 논리적으로 생각할 때 안 뛰는 게 맞겠죠? 하지만 대회가 멀지 않았고 저는 아직 경기를 뛰는 게 너무 즐겁고 목표의식도 확고합니다. 몸 상태가 좋지 않다면 참가하지 않는 편이 좋다고 생각합니다. 그러니까 지켜봐야죠. 소속팀에서 시즌을 마치게 되면 프리시즌이 있고 거기서 6개월 뒤에 월드컵이 열립니다. 그때 제가 어떤 몸 상태일지 봐야 될 것 같아요. 2026 프리시즌을 잘 보내고 올 시즌 MLS를 잘 마친 뒤에 결정하려고 합니다. 당초 스칼로니 감독은 베네수엘라전을 앞두고 메시가 예상 최종전인 18라운드 에콰도르 원정에도 참여할 거라고 밝힌 바가 있는데요. 하지만 베네수엘라전에서 메시는 감독의 교체 요청에 끝까지 뛰겠다는 뜻을 전했다고 해요. 홈팬들의 엄청난 성원에 보답하고 싶었던 것이겠죠.
결국 메시는 풀타임을 뛰었고 경기 후 오랫동안 피치 위에 남아서 팬들의 환호에 답했습니다. 결국 스칼로니 감독은 18라운드 에콰도르 원정에 메시를 동행하지 않기로 결정을 했어요. 이번 베네수엘라전은 메시의 월드컵 예선 마지막 홈 경기가 아닌 생애 마지막 월드컵 예선전으로 기억이 될 것 같습니다. 한 나라를 대표하는 축구 선수이자 오랜 시간 캡틴 완장을 차고 대표팀을 이끌어온 주장. 그의 마지막을 오롯이 선수가 바라는 대로 선택할 수 있게 믿어주고 또 존중하는 분위기. 스칼로니 감독도 또 팬들의 성원도 모두 감동적인 하루가 아니었나. 이런 풍경이 리오넬 메시에게만 가능한 것일까요? 많은 생각이 들게 하는 아르헨티나의 부에노스아이레스 어느 밤이었습니다. I can't breathe, drifting further away. Everything's too heavy, I'm way down. But there's a little light inside, slowly flickering. I don't know where to go. Everything's getting